رات قریباً بیتنے والی تھی اور میں وہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ صنوبر خان اور اس کے آدمیوں نے دن چڑھے پہنچ جانا تھا اور ان کی آمد سے پہلے پلوشہ کو وہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ضروری تھا، اور یقینی طور پر وہ خود حرکت کرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے اسے میں نے ہی کسی محفوظ مقام تک پہنچانا تھا۔ اس کی طرف سے اطمینان حاصل ہونے کے بعد ہی میں صنوبر خان اور البرٹ پارٹی کا سامنا کر سکتا تھا۔ اتنا یقین تو مجھے بھی تھا کہ ان 5 غیر اہم افراد کے قتل کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خاص کر میں صنوبر خان کے آقاؤں کی ضرورت تھا، اور اس کے آقاؤں کے نزدیک صنوبر خان کے آدمیوں کی حیثیت چند ٹکوں میں بکنے والے غلاموں سے بڑھ کر نہیں تھی۔ انیکسی سے باہر نکل کر ایک امید کے سہارے میں نے دوبارہ نظریں دوڑائیں، مگر پارکنگ میں کوئی گاڑی تو کیا سائیکل کھڑی نظر نہیں آئی۔ اب یہ بدقسمتی ہی تھی، ورنہ وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی گاڑی موجود رہتی تھی۔ گویا اب مجھے پلوشہ کو اٹھا کر ہی لے جانا پڑتا، اور ایسے اسے انگور اڈے پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے وہی غار سب سے محفوظ لگا جہاں اس نے میرے کندھے سے گولی نکالی تھی۔ وہ غار حویلی سے 2.5-3 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں پلوشہ کے پاس کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی اشیاء چھوڑ کر میں آرام سے واپس آ سکتا تھا۔ اس کے بعد میری ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ پلوشہ اور سامان کو اکٹھا وہاں تک پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اسے غار تک پہنچانے سے پہلے وہاں استعمال کا سامان پہنچانا ضروری تھا۔ نیچے بچھانے کے لیے فوم کا گدا، تکیا، سلیپنگ بیگ، پینے کے لیے دودھ کا کارٹن، کھانے کے لیے بسکٹ، پیسٹریاں، زخم کے لیے صاف پٹیاں، دوائیاں اور انجیکشن، کلیشنکوف اور فالتو میگزین وغیرہ۔ یہ تمام سامان اٹھا کر 3 کلومیٹر چلنا آسان نہیں تھا۔ ضرورت کا تمام سامان سمیٹ کر میں نے ایک بیگ میں ڈالا اور بیگ کندھوں میں ڈال کر میں نے فوم کا گدا لپیٹ کر اٹھایا اور حویلی سے باہر آ گیا۔ سورج طلوع ہونے تک مجھے تمام سامان اور پلوشہ کو غار تک پہنچانا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اطمینان سے آگے بڑھتا گیا۔ میرے دل میں بس جنگلی جانوروں کے بارے میں تھوڑی سی فکر مندی تھی، کیونکہ اس علاقے میں بھیڑیے، ریچھ اور سور وغیرہ پائے جاتے تھے۔ بندر بھی موجود ہیں، مگر ان کا شمار نقصان پہنچانے والے جانوروں کی فہرست میں نہیں آتا۔ چیتے اور تیندوے کی افواہیں بھی سننے میں آتی رہتی ہیں، مگر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں بغیر کسی قابل ذکر واقعے کے آدھے گھنٹے تک غار کے نیچے پہنچ گیا تھا۔ چونکہ وہاں میں پہلے بھی 2-3 بار آ چکا تھا، اس لیے مجھے رستہ پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ چڑھائی پر چڑھ کر میں نے سامان غار سے باہر چھوڑا اور کلیشنکوف کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھامتے ہوئے محتاط انداز میں غار کے اندر گھس گیا۔ غار بالکل خالی پڑا تھا۔ اچھی طرح دیکھ بھال کر کے میں باہر نکل آیا۔ باہر رکھا سامان اٹھا کر میں نے غار کے اندر رکھا اور واپسی کی راہ لی۔ واپسی میں خالی ہاتھ تھا، اس لیے مجھے بھاگنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ میں 15 منٹ میں حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ پلوشہ کو غار میں پہنچا کر مجھے ایک بار پھر حویلی ہی میں لوٹنا تھا۔ مجھے فکر اس لیے بھی نہیں تھی کہ میرے پاس کافی وقت موجود تھا۔ صنوبر خان اتنا سویرے کبھی نہ لوٹتا، اور نہ اتنا سویرے اسے بہادر خان سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ پلوشہ مجھے جاگتی ہی ملی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے نظر بھر کر مجھے دیکھا اور آنکھیں موند لی۔ ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، کیا تم پیدل چل سکتی ہو؟ یہ سوال منہ سے نکالتے ہی مجھے اپنے سوال کے احمقانہ پن کا اندازہ ہو گیا۔ خون بہنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پیلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ کافی نقاہت بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا۔ انیکسی سے نکل کر میں نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اسے مسلسل بازوؤں میں بھر کر غار تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ آرمی میں زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کی عملی تربیت دی جاتی ہے۔ میں نے بھی اسی انداز سے اس کو اٹھایا ہوا تھا جیسا کہ ہمیں تربیت ملی تھی۔ قریباً 1.25 گھنٹے میں میں غار کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا تھا۔ اسے کندھوں سے اتار کر میں نے بازوؤں میں بھرا اور غار میں داخل ہو گیا۔ زمین میں بچھے گدے کے پاس جا کر اسے احتیاط سے گدے پر لٹا دیا اور سر کے نیچے تکیہ درست کر کے غار سے باہر نکل آیا۔ میرا ارادہ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا تھا۔ لکڑیوں کی وہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ 15-20 منٹ لگا کر میں نے غار کے اندر کافی ساری خشک لکڑیاں ڈھیر کر لیں۔ اب مجھے اس سے رخصت لینا تھی۔ میں نے کہا، میں نے ضرورت کا تمام سامان یہاں رکھ دیا ہے، امید ہے 3-4 دنوں میں تم چلنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ یہاں سے انگور اڈا اتنی دور نہیں ہے، تم آسانی سے وہاں پہنچ کر چھپ سکتی ہو۔ باقی تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، بس ایک مشورہ دینے کی جسارت کروں گا کہ آج کے بعد وہ سارے پرانے کام چھوڑ دو۔ تم نے قبیل خان سے بدلہ لینا تھا سو لے لیا۔ ایک لمحہ رک کر میں نے گفتگو کو طول دینے کے لیے الفاظ کی تلاش میں اپنے دماغ پر زور دیا، لیکن میری گویائی سلب ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں خدا حافظ کہہ کر ایک دم مڑا اور غار سے باہر آ گیا۔ میرے دل کو ایک انجانی ڈور پیچھے کھینچ رہی تھی۔ غار سے نکل کر میں دوڑ پڑا۔ آہستہ چلنے کی صورت میں مجھے خدشہ تھا کہ میں پھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ حویلی کے قریب پہنچا تو دھوپ پھیل چکی تھی۔ سب سے پہلے میں مورچے پر چڑھ کر وہاں موجود لاشوں کے پاس وہ پستول ڈھونڈنے لگا جس کے ذریعے اس نے پلوشہ کو اتنی دور سے گولی ماری تھی، مگر اس کے پاس کلیشنکوف پڑی دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ گویا پلوشہ اس کی گولی سے زخمی نہیں ہوئی تھی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں نے ایک بار پھر جا کر انیکسی میں دیکھا، وہ پستول ہی کا بلٹ تھا۔ کلیشنکوف اور پستول کے بلٹ میں کافی فرق ہوتا ہے، کوئی عام آدمی بھی اسے پہچان سکتا ہے۔ ایک روح فرسا خیال میرے دماغ میں اجاگر ہوا،
कहीं कोई और भी मौजूद तो नहीं। मगर फिर मैंने ये ख्याल सख्ती से झुटला दिया, क्योंकि किसी तीसरे की मौजूदगी में शायद अब तक हम उसका शिकार बन चुके होते। मैं ज्यादा देर इस मसले पर सोच नहीं सका था। मेरे दिल में अजीब किस्म के वसवसे सर उभारने लगे थे। पलवशा की पट्टी तो मैंने कर दी थी, क्या वो दोबारा अपनी पट्टी तब्दील कर पाती? फितरी तकाजे के लिए वो गार से बाहर कैसे निकल पाती? मैंने उसके पास पानी की 3 बोतलें भर कर रखी थीं। क्या वो पानी उसकी जरूरियात को पूरा कर सकता था? और अगर कोई जंगली जानवर खून की बू पाकर गार में घुसता तो वो कैसे उसका मुकाबला करती? और अगर वो जानवर पर फायर करती तो क्या फायर की आवाज सुनकर सनोबर खान के आदमी चौकन्ना न हो जाते? मैं तो अपनी जान छुड़ाने के शौक में उसे मौत के मुंह में छोड़ाया था। बगैर ताखिर के मैंने वापस लौटने का फैसला किया। बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचते ही मुझे ख्याल आया कि बिस्तर पर पलवशा का खून बिखरा देखकर सनोबर खान या एल्बर्ट को अंदाजा होगा कि हम दोनों में से कोई एक जख्मी है। फिर एक गद्दा और रजाई वगैरह को गायब देखकर वो यकीनन यही सोचते होंगे कि हम कहीं करीब ही छुपे हैं। एक नतीजे पर पहुंचते हुए मैंने जरूरत की चंद चीजें हवेली से बाहर निकाल कर रखी और फिर छोटे कमरे का रुख किया जहां वो डीजल और पेट्रोल वगैरह जखीरा रखते थे। 3-4 भरे हुए कैन उस वक्त भी वहां मौजूद थे। अगले 10-15 मिनट में मैंने वो पेट्रोल इनेक्सी और दूसरे कमरों में छिड़क दिया था। वहां मौजूद 3-4 गैस सिलेंडर भी मैंने खोल दिए थे और फिर पेट्रोल को एक लकीर की तरह जमीन पर गिराता हुआ मैं दाखिली दरवाजे तक आया और उसे तीली दिखा दी। आग जल्दी से जमीन पर पड़े तेल को चाटती हुई कमरों के दरवाजे तक पहुंची। मैंने हवेली से बाहर निकलकर जरूरी सामान उठाया और गार की तरफ चल पड़ा। गैस सिलेंडरों के फटने के धमाके मेरे कानों में पड़े और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। एक बार फिर सनोबर खान से दुश्मनी का आगाज हो गया था। गार तक पहुंचते ही सूरज काफी तेज हो गया था। सारी रात भाग दौड़ में गुजर गई थी। मुझे उस वक्त भूख के साथ चाय की भी सख्त हाजत हो रही थी। गार के अंदर दाखिल होते मेरे दिमाग में बस यही सवाल गर्दिश कर रहा था, पता नहीं वो मेरी वापसी को क्या नाम दे। वो उसी हालत में पड़ी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं उभरे थे। सामान नीचे रखकर मैंने सबसे पहले आग जलाई और दूध का पैकेट खोलकर उसके लिए दूध गर्म करने लगा। ओवल्टीन मिलाकर मैंने दूध ग्लास में डाला और एक पेस्ट्री का रैपर उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो बोली, मुझे चाय पीनी है। इतने अरसे में वो पहली बार बोली थी, वरना कल रात से वो मुसलसल खामोश थी। मैंने कहा, दूध पी लो, फिर चाय बनाता हूँ। मजीद कुछ कहे बिना उसने उठने की कोशिश की। मैंने उसे उठने में मदद दी और उसके बैठते ही दूध का ग्लास और पेस्ट्री उसे थमा दी। उसको बाजुओं से पकड़ते वक्त मुझे उसका जिस्म काफी गर्म लगा था। यकीनन उसे बुखार हो रहा था। पेस्ट्री एक बार दांतों से काटकर उसने वापस रख दी। अलबत्ता दूध वो हल्के हल्के घूंट लेकर पीती रही। मैं चाय बनाने लगा। मेरे चाय बनाने तक वो ग्लास खाली कर चुकी थी। एक प्याली में चाय डालकर मैंने उसकी तरफ बढ़ा दी। ये भी खा लो। मैंने पेस्ट्री की तरफ इशारा किया। वो बोली, दिल नहीं कर रहा। मैं जूं ही चाय पीकर फारिग हुआ, वो आहिस्ता से बोली, मुझे ताज़ा दम होना है। मैंने कहा, चलो, और उसे उठाकर मैं बाहर लाया और एक मुनासिब जगह उतार कर पानी की बोतल उसके सामने रख दी और आड़ में हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ आई, आ जाएं। मैंने उसे दोबारा उठाया और बिस्तर तक ले आया। उसे लिटाते हुए मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। उसके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ रहा था। मजबूरन उसे लिटाने से पहले मैंने बुखार और सुकून की गोली खिलाना मुनासिब समझा। गोली खिलाकर मैंने उसे आहिस्ता से पीछे लिटाया और उसके जिस्म पर रजाई दुरुस्त की। उसकी तरफ से इत्मीनान महसूस करके मैंने क्लाशनकोफ कंधे से लटकाई और हाथों में दूरबीन पकड़कर बाहर निकल गया। वो गार उस पहाड़ी के करीबन दरमियान में बनी हुई थी। मैं दरख्तों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। 20-25 मिनट बाद मैं चोटी तक पहुंच चुका था। एक बड़े पत्थर के अकब में लेटकर मैं हवेली का जायजा लेने लगा। हवेली से उठता हुआ धुआं इस बात का मजर था कि उसे अभी तक आग लगी हुई थी। गो उस आग से उनके सामान और लकड़ी के दरवाजों को ही नुकसान पहुंचना था, लेकिन ये नुकसान भी काफी ज्यादा था। छत में चूंकि लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए छतें और दीवारें महफूज थीं। अभी तक सनोबर खान वगैरह में से कोई वहां नहीं पहुंचा था, क्योंकि हवेली के करीब मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चंद लम्हे अच्छी तरह अतराफ का जायजा लेकर मैं नीचे उतरा। गार में दाखिल होते ही पलवशा की भारी सांसों ने मुझे उसके सो जाने का मुजदा सुनाया। मैं भी सारी रात का थका हुआ था। मुझे भी नींद आनी चाहिए थी, मगर पलवशा की वजह से मेरी नींद उड़ गई थी। मैं बस उसके सरहाने बैठा, उसे घूरता रहा। हवेली को आग दिखाने से पहले मैंने 2 कंबल और तकिए अपने लिए संभाल लिए थे। बिस्तर बिछाकर मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो चुकी थीं। मैं भी बिस्तर में घुसकर उसकी तरफ रुख करके लेट गया। जल्द ही नींद ने मुझे गाफिल कर दिया। गो हम दोनों का इस तरह सो जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन उस गार की जगह ऐसी थी कि वो आसानी से किसी को नजर नहीं आ सकती थी। सबसे बढ़कर गार के धाने पर मौजूद दरख्तों के झुंड की वजह से ये गार लोगों की नजरों से ओझल रहती थी। मेरी आंख कहीं सपहर के करीब जाकर खुली। पलवशा जाग रही थी और चित लेटी गार के छत में जाने क्या तलाश कर रही थी। बिस्तर से निकलकर मैंने पानी की खाली बोतलें उठाईं और गार से बाहर निकल आया। नाले में साफ और शफाफ पानी बह रहा था। वजीरिस्तान की पहाड़ियों में काफी चश्मे मिल जाते हैं। नाले में उतरकर पहले तो मैंने वुजू करके वहीं पर असर की नमाज अदा की
और फिर पानी की बोतलें भर कर वापस लौट आया। पलवशा की पट्टी ताज़ा करनी थी। पायोडीन और साफ पट्टी दवाइयों के बक्स से निकाल कर मैं उसे मुखातिब हुआ, क्या पट्टी तब्दील कर लोगी? मेरी तरफ मुतवज्जे होकर उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने पहले की तरह उसके जिस्म पर चादरें बिछाकर पुरानी वाली पट्टी खोली और नई पट्टी बांध दी। पुरानी पट्टी खून से तर थी, लेकिन खून रुक चुका था। नई पट्टी बांधकर मैंने पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा दिया। खाली इंजेक्शन एक तरफ फेंक कर मैंने उसकी आंखों में झांका, मगर उसने नजरें चुराने की जरूरत महसूस नहीं की और उसी तरह मुझे घूरती रही। अचानक उसकी आंखों में जवार भाटा उठता महसूस हुआ और उसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझे उसकी आवाज कहीं दूर से आती महसूस हुई। मैंने कहा, कर दिया माफ। वो बोली, वजह नहीं पूछोगे? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बताना चाहोगी तो सुनूंगा जरूर। वो बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। नामालूम उन्होंने आपको क्या क्या कहानियां सुनाई होंगी, और फिर मैंने आपकी आंखों के सामने आपको पकड़वाने का मुआवजा भी तो वसूल किया था। वहां मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि अपनी सफाइयां देती रहती। यह भी मुमकिन था कि आप मेरी किसी बात पर यकीन न करते। इसलिए जब आपने मुझे आजाद करके भागने को कहा, उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि आपको साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैंने उसे सवालिया नजरों से घूरते हुए देखा। तुम्हें गोली कैसे लगी थी? वो बोली, सच सच बता दूं? मैंने कहा, बिल्कुल सच बता दो, क्योंकि मुझे पता है। वो बोली, मैंने खुद ही मारी थी। आपको साथ ले जाने का एक ही तरीका था कि मैं इस तरह जख्मी होती कि खुद हरकत के काबिल न रहती, तभी आप मुझे वहां से खुद निकाल कर लाते। और देख लो, वही हुआ जो मैंने सोचा था। मैंने कहा, वो तमाम लोग तो कह रहे थे कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो और उससे शादी करने के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए दरकार थे। उसने जैसे कराहती हुई आवाज में कहा, आपने उनकी बातों का यकीन कर लिया? मैं साफ गोई से बोला, पता नहीं यकीन किया है या नहीं। इतना कहकर मैं उसे एल्बर्ट ब्रूक के हाथों ब्लैकमेल होने की कहानी सुनाने लगा। आखिर में मैंने कहा कि अब मैं न सिर्फ अमरीकियों और सनोबर खान का दुश्मन नंबर 1 हूँ, बल्कि उनके साथ पाक आर्मी भी मुझे किसी सूरत माफ नहीं करेगी। मैं हर तरफ से खतरों में घिरा हुआ हूँ। मेरी बात खत्म होते ही उसके मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। राजू, ये तो उन्होंने धोखे से आपको पाक आर्मी का दुश्मन बना दिया है, और उम्मीद है जल्द ही पाक आर्मी के सामने सच्चाई आ जाएगी। अगर आप सचमुच भी ऐसे होते तब भी मैं यकीन न करती। याद है जिस दिन आप मुझसे बात करने के लिए कई किलोमीटर चलकर आए थे और बिछड़ने के बाद हमारी पहली बार बात हो रही थी? मैंने कहा, हाँ याद है। वो बोली, हमारी वो बातें खबीस सनोबर खान ने सुन ली थी। जिरगे में चूंकि मेरी असलियत खुल गई थी और उसने मामू जान के घर को पहले से तलाश किया हुआ था, इसलिए उसी रात सुबह सादिक के करीब उस खबीस के आदमी मुझे, अम्मी जान और मेरे छोटे भाई को गिरफ्तार करके ले गए। मैं हर तकलीफ झेल सकती हूँ, हर तशद्दुद बर्दाश्त कर लेती, अपनी इज्जत और इस्मत को भी दाव पर लगा लेती, मगर उन्होंने मेरे मासूम भाई और बूढ़ी माँ को बेइज्जत करने का फैसला कर लिया था। अगर वो उन्हें कत्ल करने की धमकी देते तब भी मैं उनके धूस में ना आती, मगर वो इंसानियत के दुश्मन तो मेरे मासूम भाई, जो बमुश्किल 9-10 साल का है, और बूढ़ी माँ के बारे में ऐसी शर्मनाक और वाहियात गुफ्तगू कर रहे थे कि मुझे मजबूर होना पड़ा। मेरे हामी भरते ही एक काली लड़की और एक अंग्रेज भी वहां आ गए। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे राजू को कुछ नहीं होगा। वो 15 लाख की रकम लेने का ड्रामा भी उसी लड़की का था। वो ये बातें अपने साथी के साथ कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ, वरना मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू न करती। अगले दिन हम अलाम खेल लाए गए। रात को मेरी आपसे गुफ्तगू हुई। मैंने जानबूझकर ऐसा रवैया रखा कि आपको कुछ न कुछ अंदाजा हो जाए, मगर आप तो ऐसे अंधों की तरह बगैर किसी गौर व फिक्र के भागते चले आए। ये कहते हुए वो जरा सा हंसती, जबकि मैं खुद को मलामत करने लगा था कि पलवशा पर क्या कुछ बीत गया था और मैं उसकी मोहब्बत पर शक करता रहा। वो बोली, आपको गिरफ्तार करके उन्होंने वादे के मुताबिक मेरी अम्मी और भाई को रिहा कर दिया। एक मेहरबानी उन्होंने ये की कि वो रकम मुझसे वापस ना ली। मैं अम्मी जान और भाई को लेकर डेरा इस्माइल खान पहुंची। वहां वजीरिस्तान के काफी महाजरीन पनाह गुज़ीन थे। एक मोहल्ले में किराए का घर तलाश करके मैंने चंद माह का पेशगी किराया अदा किया और बकिया रकम अम्मी जान के हवाले कर दी। उसके बाद वहाँ चंद दिन उनके साथ ही रही ताकि वो अच्छी तरह से इलाके को जान लें, और जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरे बगैर भी रह लेंगी तो मैं आपके पास वापस लौट आई। 4-5 दिन पहले उनका एक आदमी जो रुखसत पर जा रहा था मेरे हाथ चढ़ गया। उससे आपके बारे में तमाम तफसीलात मालूम हो गई, और कल जब मैंने बहुत सारी गाड़ियों को वहां से जाते देखा तब मैंने अंदर घुसने का फैसला कर लिया। अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि अंदर दाखिल होते ही मैं उनकी नजरों में आ गई, और बात की कहानी आपको मालूम है। आप तक जो खबरें पहुंची उसके मुताबिक तो मुझ जैसी गलत लड़की शायद ही दुनिया में पाई जाती हो। मैंने कहा, अच्छा दफा करो पुरानी बातों को, ये बताओ शादी करने का मुआवजा कितना लोगी? उसने हैरानी से पूछा, मुआवजा? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी तरफ रिवाज है ना, लड़की वाले लड़के वालों से मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। अब चूंकि हमारा कोई सरपरस्त नहीं तो ये सब हमें ही तय करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो हंसती। मैंने कहा, हंसो मत,
सच सच बताओ। वो शोख लहजे में बोली, मैंने पहले ही दिन अपनी कीमत बता दी थी। मैंने कहा यानी 50 लाख? वो बोली हाँ, बस आप 50 लाख की तमाम सिफरें खत्म करके बकिया रकम अदा कर दें। मैंने मसनूई हैरानी से कहा 50 लाख से 5 रुपए पर उतर आई। वो मसरूर कुन लहजे में बोली, डरती हूँ कहीं इनकार न कर दें। वहां से हमने कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में जाने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे जब कमांडर नसरुल्लाह की बैठक के सामने पहुंचे। नेफे में उड़सा हुआ पलवशा वाला पिस्तौल निकालकर मैं बैठक के बैरूनी दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अंदरूनी कमरे को फकत कुंडी लगी थी। कुंडी खोलकर मैं पलवशा को उठाकर अंदर दाखिल हुआ और उसे एक चारपाई पर बिठाकर उसके लिए बिस्तर बिछाने लगा। बिस्तर बिछाकर मैंने उसे सुलाया और दूसरी चारपाई उसके करीब लगाकर खुद भी वहीं लेट गया। मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। कोई बैरूनी दरवाजा खटखटा रहा था। बाहर निकलकर मैंने दरवाजे की दर्ज में से झांककर कमांडर नसरुल्लाह को पहचाना और दरवाजा खोल दिया। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। अरे आप? मैंने कहा आए कमांडर। मैंने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया और उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा कुंडी कर दिया। मुझसे मुआनिका करते हुए वो मुस्तफसिर हुआ। बड़े अरसे बाद नजर आए। मैंने कहा हालात ने इजाजत ही न दी। कमरे में दाखिल होते ही उसने कहा, वैसे आपके मुताल्लिक काफी बातें सुनने में आ रही हैं। मैंने पूछा कैसी बातें? वो बोला, एक बात की तस्दीक तो आपके बताए बगैर हो गई है। उसने पलवशा की तरफ इशारा किया जो उसे देखते ही उठने लगी। मैंने आगे बढ़कर उसे उठने में मदद दी। कमांडर नसरुल्लाह ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, बेटी क्या हुआ? मैंने कहा इसे गोली लगी है। उसने हंसते हुए कहा, वैसे मैं तो ये सुनकर हैरान रह गया था कि पलू खान दरअसल पलवशा खान वजीर हैं। मैंने उसकी बात की तायद की, बात ही हैरानी की है। वो बोला, अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले नाश्ता कर लें। मैंने कहा भूख तो लगी हुई है। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हम पुरतकल्लुफ नाश्ते को जुड़े हुए थे। नाश्ते के दौरान ही कबील खान और जहादात के कत्ल और उसके बाद होने वाले जिरगे की बातें उसने मेरे सामने दोहरा दी थी। कोई भी वाकया मुख्तलिफ जबानों से गुजरने के बाद हकीकत से काफी दूर हो जाता है। हमारे वाक्य में भी कुछ नई बातें शामिल होने के अलावा कुछ बातें हज़फ हो गई थी। नाश्ता करके मैंने उन तमाम बातों की वजाहत कर दी। उसके साथ ही कमांडर को मैंने अपनी गिरफ्तारी से रिहाई तक के वाकयात सुनाए। इन हालात में वो कोई बेहतर मशवरा दे सकते थे। मेरी बात खत्म होते ही वो सोच में पड़ गए। चंद लम्हे सोच में डूबे रहने के बाद वो कहने लगे, जीशान साहब आप दोनों मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर बुरा न मनाएं तो सबसे पहले मैं आप दोनों को इकट्ठा रहने पर एतराज करूंगा। एक जवान लड़के और लड़की को बगैर किसी रिश्ते के यूं एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए बेहतर यही है कि आप अलहदा हो जाएं। कबील खान के मौत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पलवशा को किसी और जंग में हिस्सा लेना चाहिए, और अगर तुम दोनों इकट्ठे रहने पर मुसिर हो तो फिर शादी कर लो। उसकी बात ने पलवशा के चेहरे पर कौसे कज़ाह के रंग बखेर दिए। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मोहतरम कमांडर हम इसी गरज से आपके पास हाजिर हुए हैं। आप इजाजत दे तो हम आज ही निकाह करना चाहेंगे। कमांडर नसरुल्लाह ने खुश होते हुए कहा, जज़ाकल्लाह, आज तो फिर बहुत मुबारक दिन है। नमाज ज़ोहर के बाद आप दोनों का निकाह कर दिया जाएगा। मैंने कहा शुक्रिया कमांडर, उसके साथ ही अगर आप मेरे लिए कुछ खरीदारी कर लें। वो खुश दिली से बोला, क्यों नहीं। मैंने उसे बाहर चलने का इशारा किया। चले मैं आपको बताता हूँ। मैंने पलवशा के सामने मतलूबा सामान की तफसील बताना मुनासिब न समझा। बाहर आकर मैंने $2000 उसकी जानिब बढ़ाते हुए मतलूबा सामान की तफसील भी दोहरा दी और वो सर हिलाते हुए रुखसत हो गया। मैं बैरूनी दरवाजा कुंडी करके पलवशा के पास आ गया। क्यों जी, मुझसे चोरी चोरी क्या मंगवा रहे हो? मैंने कहा, पलवशा यार, दुल्हनें ऐसी बातचीत नहीं करती। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसी दुल्हन बनना ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा शोर करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पट्टी तब्दील करने का वक्त हो गया है। वो बोली, आप बाहर बैठे, मैं खुद तब्दील कर लूंगी। मैं मतलूबा सामान रख कर सहन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने आवाज देकर मुझे अंदर बुला लिया। पुरानी पट्टी उठाकर मैंने बाहर सहन के एक कोने में फेंकी और इंजेक्शन तैयार करने लगा। एंटीबायोटिक और पेन किलर लगाकर मैं उससे गपशप करने लगा। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बार बार वो कहती, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप हमेशा के लिए मेरे होने जा रहे हैं। कमांडर नसरुल्लाह की वापसी तक हम गपशप करते रहे। वो मुझे तल खयाम में अपनी दिगरगू हालत का बता रही थी कि मेरी जुदाई में उसकी क्या हालत रही। उसकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि मैंने जरा भर तकलीफ नहीं काटी और सारी अजियतें उसे ही हुई हैं। कमांडर नसरुल्लाह मेरा मतलूबा सामान ले आया। सामान रख कर वो नमाज के बाद आने का कहकर चला गया। मैंने सुर्ख लिबास पलवशा के सामने रखते हुए कहा, ये कपड़े पहनो, मैं भी लिबास तब्दील कर लेता हूँ। अपने कपड़े उठाकर मैं गुसल खाने में चला गया। वापस पहुंचने पर वो मुझे सुर्ख लिबास पहने नजर आई। कमांडर नसरुल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद अपने 2 जवान बेटों के हमरा वहां पहुंच गया। राजदारी के तकाजे पूरा करने के लिए उसने अपने बेटों के अलावा किसी को दावत नहीं दी थी। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद वो निकाह का खुतबा पढ़ने लगा। खुतबा पढ़कर उसने पहले पलवशा की रजामंदी मालूम की और फिर मुझसे पूछने लगा। मेरे कबूल है कहने के बाद कमांडर नसरुल्लाह ने मुझसे मुआनिका किया, मुबारक हो, और उसने पलवशा के सर पर हाथ रखा। उसके दोनों बेटों ने भी मुझे मुबारकबाद दी। कमांडर नसरुल्लाह ने मिठाई का डिब्बा खोलकर सबका मुंह मीठा कराया। उसके दोनों बेटे तो मिठाई खाकर वालिद से इजाजत लेकर रुखसत हो गए, जबकि कमांडर वहीं बैठ गया। बेटों को रुखसत करते ही वो पूछने लगा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, हमारा सबसे बड़ा मसला यही है जो हल हो गया है। फिलहाल पलवशा के ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। वो बोला, बेटा आप दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है।
اگر مجھے پلوشہ کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا تو یقیناً بہت پہلے آپ پر زور دے چکا ہوتا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ انہوں نے میرے چچا کہنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بیٹا کہنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہم بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے چچا جان۔ ہمارا خیال تھا کہ بزرگوں کی موجودگی میں یہ بابرکت فعل سر انجام دیں، مگر حالات نے ایسا موقع نہیں دیا۔ وہ بولے یہ بھی ٹھیک ہے، اب میں چلوں گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چچا جان۔ میں انہیں رخصت کرنے دروازے تک چلا گیا۔ بیرونی دروازہ کنڈی کر کے میں واپس کمرے میں آیا۔ پلوشہ سرخ کپڑوں میں سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے انسان کو نکاح کا طریقہ بھی بطور نعمت عطا کیا ہے۔ دو گواہوں کے سامنے مرد اور عورت ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا اقرار کر کے ایک ایسے رشتے میں بن جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ کمانڈر نصر اللہ رات کا کھانا لے آیا۔ کھانا کھا کر میں نے پوچھا پٹی تو خود کر لوگی نا؟ وہ لاٹ سے بولی جی نہیں، میرے سرتاج موجود ہے نا؟ میں نے کہا بڑی آئی سرتاج والی۔ اسی طرح مہینے بھر میں اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران میں نے اس کی توانائی بحال کرنے کے لیے اسے خوب اچھی غذائیں کھلائیں، دودھ، شہد، مختلف قسم کے پھل، خشک میوہ جات اور دنیا جہان کی اچھی غذائیں۔ خرچ کے لیے البرٹ بروک کے دیے ہوئے کافی ڈالرز موجود تھے۔ جو بھی انگور اڈے میں دکاندار ڈالرز بخوشی وصول کرتے تھے۔ اس ایک ماہ کے دوران میں نے اس کے اتنے لاڈ اٹھائے، اتنی ناز برداری کی کہ جتنے کی وہ حقدار تھی۔ اس کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ہمارا دل کہیں جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا اور 1.5 ماہ گزر گیا۔ نہ جانے ہم وہاں کتنا عرصہ مزید گزارتے کہ وصل کے شب و روز نے ہمیں ہر غم سے بے نیاز کر دیا تھا، لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ دشمن ہماری طاق میں ہے۔ کمانڈر نصر اللہ کو روزانہ بیٹھک میں کھانے پینے کا سامان پہنچاتے دیکھ کر یقیناً کسی کو شک ہو گیا تھا، اور یہ شک کرنا اس لیے بھی بنتا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی بیٹھک سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور پھر ایک دن ہم پر چھاپا پڑ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی کہ میرے کانوں میں ہلکی سی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی دیوار سے نیچے اترا ہو۔ آنے والا یقیناً اپنے تئیں ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ عمومی طور پر لوگ سو جاتے ہیں، لیکن میرے اور پلوشہ کے سونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ آواز پلوشہ نے بھی سن لی تھی۔ کوئی ہے، یہ کہہ کر وہ ایک دم چوکنے ہوتے ہوئے اٹھی۔ میں دوسری چارپائی پر پڑی کلاشنکوف کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک دروازہ دھکیلتے ہوئے 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ اگر میں کلاشنکوف اٹھانے کی کوشش کرتا تو یقیناً مارا جاتا۔ کلاشنکوف کا خیال دل سے نکالتے ہوئے میں نے چھلانگ لگائی اور آگے والے آدمی سے توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح ٹکرایا۔ اس نے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھاما ہوا تھا۔ میری ٹکر کھا کر وہ دیوار سے ٹکرایا اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں دوسرے سے نمٹنے کی کوشش کرتا اس کی سرد آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو کھوپڑی میں روشن دان کھول دوں گا۔ یہ فکرہ اس نے انگریزی زبان میں ادا کیا تھا۔ وہ دونوں غیر ملکی ہی تھے۔ میں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس دوران پلوشہ چارپائی سے اتر کر اس کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ کھلے دروازے سے ٹریسی والکر کسی بگولے کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کی لات چھاتی میں کھا کر پلوشہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ اگر وہ دیوار سے ہاتھ نہ ٹیک لیتی تو یقیناً زیادہ زخمی ہوتی۔ اسی لمحے آدمی نے اپنا پستول اٹھا کر میری گردن سے لگا دیا اور مجھے ایک دم رکنا پڑا۔ مجھ پر جس آدمی نے پہلے پستول تانا ہوا تھا اس نے بھی میرے قریب آ کر میرے بازو کو مروڑا اور پیٹھ کے پیچھے جکڑ لیا۔ دیوار سے ٹکرا کر پلوشہ پیچھے مڑی۔ مجھے اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا پلوشہ کوئی حرکت نہ کرنا۔ میری گردن سے پستول لگائے ہوئے امریکن نے بھی اس سے متنبع کیا اور اس کی جانب پستول سیدھا کیا، لیکن ٹریسی والکر نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرتے ہوئے کہا چھوڑو اسے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شامل اطمینان یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے خود پر کتنا اعتماد ہے، لیکن وہ پلوشہ کی صلاحیتوں سے بھی ناواقف تھی۔ پلوشہ نہ تو میری منت کو خاطر میں لاتی اور نہ اس نے اپنی جانب اٹھے ہوئے پستول کی دھونس کو کسی قابل سمجھا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں ٹریسی والکر کی طرف بڑھی جو اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار تھی۔ میں جانتا تھا کہ پلوشہ لڑائی بھڑائی میں کسی سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ ٹریسی والکر ایک خطرناک لڑاکا تھی، اور پھر پلوشہ کو زخمی ہونے کے بعد عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے اتنے سخت حریف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں پلوشہ کی بجائے ٹریسی سے مخاطب ہوا، میجر پلیز اسے کچھ نہ کہنا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بھاری لہجے میں بولی، نہیں اس کی گرمی تو نکالنا پڑے گی۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ پلوشہ نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے وہ نیچے جھکی اور اس کی ٹانگ پیچھے سے خم کھا کر پلوشہ کی چھاتی میں لگی۔ وہ کمر کے بل زمین پر گر گئی۔ غصے میں میری مٹھیاں بھنج گئی تھی۔ ٹریسی نے ایک دم سیدھے ہو کر چھلانگ لگائی اور اس کا گھٹنا خطرناک انداز میں پلوشہ کے پیٹ کی طرف بڑھا۔ اگر وہ گھٹنا پلوشہ کے پیٹ میں لگ جاتا تو یقیناً اسے بے ہوش ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا، لیکن پلوشہ کو میں نے کچھ زیادہ ہی نازک اندام سمجھ لیا تھا۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی جتنی مجھے لگ رہی تھی۔ ٹریسی کا گھٹنا پیٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر ایک طرف کو ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کی ننگے پاؤں کی زوردار ٹھوکر ٹریسی کے چہرے پر لگی۔ ٹریسی کمر کے بل گر کر پیچھے کو الٹ گئی، لیکن ٹریسی نے ایک لمحہ بھی زمین پر
نہ گزارا فوراً الٹی قلابازی لگا کر پیچھے کی جانب کھڑی ہو گئی، مگر اس وقت تک پلوشا زمین سے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا چکی تھی۔ پلوشا کا دایاں گھٹنا خطرناک انداز میں اس کی چھاتی کی طرف بڑھا۔ اپنی کلائیوں کا کراس بنا کر ٹریسی نے بمشکل وہ وار سہا، لیکن اس کے ساتھ ہی 2-3 قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کے عقب میں دیوار تھی، مجبوراً اسے دیوار سے ٹکرا کر رکنا پڑ گیا۔ پلوشا کی حرکت نہیں رکی تھی، نیچے گرتے ہی وہ دائیں پاؤں پر گھومی اور اس کے بائیں پاؤں کی جچی تلی ضرب ایک بار پھر ٹریسی کی چھاتی میں لگی۔ ٹریسی کا سر زوردار انداز میں دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے چہرے پر چھائی استہزائیہ مسکراہٹ غیظ و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یقیناً اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے مقابل کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ زوردار ٹھوکر اس کی چھاتی میں لگاتے ہی پلوشا کا دایاں ہاتھ دائرے میں گھوما۔ اگر اس مرتبہ وہ اپنے داؤ میں کامیاب ہو گئی ہوتی تو ٹریسی کا بے ہوش ہونا لازمی تھا، لیکن اس کے مکے کو اپنی ہتھیلی پر روکتے ہوئے ٹریسی نے سر کے زوردار ٹکر پلوشا کی چھاتی میں رسید کی اور پلوشا پیچھے کو الٹ گئی۔ ٹریسی نے اسے چھاپنے کے لیے اس پر چھلانگ لگائی، مگر ایک دم اپنی ٹانگیں گھٹنوں سے موڑتے ہوئے پلوشا نے اپنے پاؤں ٹریسی کی چھاتی پر ٹیکے اور اسے سر سے پیچھے اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ٹریسی بھی الٹی قلابازی کھا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پلوشا کی گرمی نکالنے والی خود غصے میں تپ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ ایک دوسرے کو تولتے ہوئے دونوں نے اکٹھی چھلانگ لگائی اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئیں۔ میں پلوشا کو جتنا قابل سمجھتا تھا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ ٹریسی کے ہر وار کو اگر اینٹ سمجھا جاتا تو وہ اس کا جواب پتھر سے دے رہی تھی۔ دونوں نہ تو ہار ماننے کو تیار تھیں اور نہ تھکنے کو۔ وہ ایسی دلچسپ اور خطرناک جنگ تھی کہ مجھے قابو کرنے والے پوری طرح اس میں کھو چکے تھے۔ ٹریسی والکر کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک خطرناک لڑاکا تھی اور یہ بات اس کے ساتھ ہی مجھ سے بہتر جانتے تھے۔ اب گھریلو لباس پہنے ایک عام سی لڑکی کو ٹریسی کا مقابلہ کرتے دیکھنا ان کے لیے یقیناً باعث حیرت تھا، اور پھر وہ دونوں لڑتے ہوئے اپنے لباس سے بالکل غافل ہو گئی تھی۔ مجھے قابو کرنے والے مجھ سے پوری طرح غافل ہو چکے تھے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے ایک دم اپنا بازو مروڑے ہوئے شخص کے چہرے پر اپنے سر کی عقبی حصے کی زوردار ٹھوکر لگائی اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے جسم سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ دوسرے آدمی نے میری گردن سے پستول لگایا ہوا تھا۔ میرے پیچھے ہٹتے ہی اس کا پستول میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ چوٹ کھا کر میرے عقبی جانب موجود آدمی کے منہ سے اف کی زوردار آواز نکلی اور میرا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میں نے دوسرے آدمی کے ہاتھ سے پستول لینے کی بجائے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے پستول کی نال اس کی کھوپڑی کی طرف گھمائی اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی اس کے ماتھے پر لگی۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر کے میں فوراً پیچھے مڑا اور عقبی جانب موجود آدمی کی دونوں ٹانگوں کے درمیان گھٹنے کی زوردار ضرب لگائی۔ وہ ابھی تک ناک والی ٹکر سے مدہوش تھا۔ دوسری ضرب لگنے پر وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ سے سائلنسر لگا پستول لے کر میں نے اس کی کھوپڑی میں بھی روشن دان کھول دیا تھا۔ یہ تمام کارروائی میں نے چند ہی سیکنڈ کے اندر کر ڈالی تھی۔ ان دونوں سے فارغ ہوتے ہی میں ٹریسی اور پلوشا کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت پلوشا نے ٹریسی کی چھاتی میں لات مار کر اسے پیچھے کی طرف گرایا تھا۔ 1 منٹ پلوشا، میں نے زوردار آواز دے کر پلوشا کو آگے بڑھنے سے روکا۔ میرا پستول والا بازو ٹریسی کی طرف بڑھا۔ اس نے بھی اپنی جانب اٹھتی ہوئی گلاک کی بے رحم نال دیکھ لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کسی لبریز پیالے کی طرح خوف چھلک رہا تھا۔ وہ چلائی، زی گولی نہ چلانا۔ وہ لوچدار اور سریلی آواز ٹریسی والکر کی تو نہیں تھی۔ مجھے زی صرف ایک ہی لڑکی کہتی تھی جس کا نام کیپٹن جینیفر ہنٹسلے تھا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اپنی شناخت کرواتے ہوئے بولی، میں جینی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک باریک جھلی اس کے چہرے سے اترتی چلی گئی۔ سیاہ فام چہرے کے نیچے جینیفر کا سرخ و سفید چہرہ نکل آیا۔ اس کے سر کے بال سنہری تھے، لیکن یقیناً اس نے کسی لوشن سے بالوں کا رنگ کالا کیا ہوا تھا۔ میرے پستول والا ہاتھ ابھی تک اس کی طرف اٹھا ہوا تھا، لیکن اپنی پہچان کرانے کے بعد وہ بے جھجک میری جانب بڑھی۔ اگلے ہی لمحے میرے پستول کو ایک جانب کرتے ہوئے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ثقافت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ پلوشا پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے لگا وہ گر جائے گی۔ اس نے شرمندگی ظاہر کیے بغیر منہ بنایا، اتنے عرصے بعد ملے ہو، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں؟ میں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، شاید تم بھول گئی ہو کہ تم میری دشمن ہو۔ وہ بولی، بھول ہے تمہاری، اگر دشمن ہوتی تو تم آج زندہ نہ ہوتے۔ میں نے کہا، یہ مہربانی اپنے پاس رہنے دو، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ پلوشا پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ وہ بولی، تمہاری پلوشا بھی کوئی ہے؟ اس نے عجیب سے تلفظ سے پلوشا کا نام ادا کیا۔ میں نے کہا، دانت مت نکالو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ابھی بیماری سے اٹھی ہے۔ وہ بولی، تو اس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، تمہیں میرا احساس نہیں اور اس کے لیے مرے جا رہے ہو؟ بھول گئے ہو اس سے پہلے میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں؟ میں نے کہا، جینی، پلوشا میری بیوی ہے۔ جینیفر حیران رہ گئی، بیوی؟ مگر شادی کب ہوئی؟ میں نے کہا، مہینہ ہو گیا ہے، اور یقین مانو ہم اپنے ہنی مون پر ہیں، اور تم اس وقت صرف مصیبت بن کر نازل ہوئی ہو۔ وہ بولی، ایسی لڑکیاں تو شادی کے بغیر بھی نہ نہیں کرتی،
تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا شاید تمہارا زندہ واپس جانے کا ارادہ نہیں۔ وہ اعتماد سے بولی تم جتنی بھڑکے مار لو، ایک بات تو یقینی ہے کہ تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا ہاں مگر پلوشا کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بولی اب ڈراؤ تو نہیں نا یار، اور بے تکلفی سے وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پلوشا ابھی تک کینہ توز نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ پلوشا کو مسلسل گھورتے دیکھ کر وہ کہے بنا نہ رہ پائی ویسے اپنی بیوی کو بتا دو کہ میں دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا پلوشا انگریزی اچھی طرح جانتی ہے۔ میں نے دوسرے امریکی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاک اٹھا کر نیفے میں اڑس لیا۔ وہ بولی او تو یہ بات ہے۔ وہ پلوشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیبی غصہ تھوک دو، میں میجر جینیفر ہنسلے ہوں، زی کی پرانی دوست۔ پلوشا کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر چھائے غصے بھرے تاثرات معدوم نہیں ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ جینیفر کے مجھ سے لپٹنے کی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی۔ میں اسے پشتوں میں مخاطب ہوا، غصہ نہیں کرو، اور تم جانتی ہو کہ یہ ان لوگوں کی ثقافت ہے۔ وہ بولی میں کسی گھٹیا ثقافت کو نہیں جانتی، اور آپ سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جیسے غصے سے ابل رہی تھی۔ جینیفر مزاحیہ انداز میں بولی بھائی یہ تو بہت غصے میں ہے۔ اسے پلوشا کی حالت دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ میں نے اسے چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئی ہو؟ یوں بھی میں جانتا تھا کہ پلوشا کا غصہ اتنی آسانی سے اترے گا نہیں۔ جواباً اس نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہی تھا کہ صنوبر خان کے ایک آدمی نے 3-4 بار کمانڈر نصر اللہ کو بیٹھک میں کھانا لاتے دیکھا۔ ایک دن اس نے یوں ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کی درز سے آنکھ لگا کر بیٹھک میں جھانکا۔ اس وقت میں کسی کام سے بیٹھک کے صحن میں نکلا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے یہ بات صنوبر خان تک پہنچانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا، اور اگلے ہی دن جینیفر نے مجھے پکڑنے کا پروگرام بنا لیا۔ چونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے صنوبر خان کے آدمیوں کے ہاتھ نہیں آنا تھا، اس لیے خود ہی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ مجھے پکڑنے آ گئی تھی۔ انہیں ابھی تک یہ خوش فہمی تھی کہ میں ان سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو جواب سن لو، میں تم لوگوں کے لیے کام نہیں کر سکتا، بلکہ پاکستان آرمی کے خلاف البرٹ نے جو کارروائیاں کروائی ہیں ان کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ جینیفر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، پاگل مت بنوزی۔ میں نے کہا اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ کیا مجھے جچتا ہے کہ میں اپنے ملک کے خلاف کام کروں؟ وہ بولی زی جانتے ہو میں امریکہ سے افغانستان صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ اس نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا۔ پلوشا ہماری گفتگو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر جینیفر اسے خاطر میں لائے بغیر مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں صاف گوئی سے بولا جتنے دن میں امریکہ میں رہا تم مجھے اسی طرح اپنی جھوٹی محبت کا دھوکہ دے رہی تھی، اب تک تمہاری وہ عادت ختم نہیں ہوئی۔ وہ بولی زی میں قسم کھاتی ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ لیزونا نے تمہیں پہلے سے میرے بارے میں بتا دیا تھا تو یقین کرو ہر مرتبہ وہ گفتگو میں نے خود لیزونا کے کانوں میں پہنچائی تھی، کیونکہ میں تمہیں بلیک میل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے شکوہ کیا بعد میں تم نے ان کا آلائے کار بن کر مجھے بلیک میل تو کروا دیا۔ وہ بولی ہاں کیونکہ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ اور کرنل جولی روزویلٹ کسی بھی قیمت پر تم سے برین ویلز کے قتل کا کام لینا چاہتے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بغیر وہ کوئی ایسا منصوبہ ترتیب دیں جس سے تمہاری ذات کو نقصان پہنچے۔ میں نے کہا اور آخری دن بھی تم نے محبت کا ڈرامہ کھیلا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی یقیناً لیزونا نے تمہیں کہا ہوگا کہ میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ میں تمہیں راضی کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا ہاں۔ وہ بولی وہ میں نے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کہا تھا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ مجھے کسی نے تمہیں وہاں رہنے پر مجبور کرنے کو نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا میری سمجھ میں یقیناً تمہاری بات نہیں آئی۔ وہ بولی زی میں نہیں چاہتی تھی کہ تم یہ سمجھو کہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے جو ہی تم نے میری آفر ٹھکرائی میں نے بھی لیزونا کے ذریعے تم تک یہ بات پہنچا دی کہ میں کسی کے کہنے پر تمہیں وہاں رکنے پر راضی کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا لیزونا کو تمہارے ڈرامے کی بابت معلوم تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں۔ میں اس کے آنے کی منتظر تھی۔ جو ہی اسے آتے دیکھا میں نے فرضی طور پر موبائل فون پر بات چیت شروع کر دی، اور اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ تمہیں یا سردار کو لازماً بتائے گی، اور جب تم چلے گئے تو یقین مانو میں بہت بے چین رہی۔ تمہاری ٹریننگ میں بنی ہوئی ویڈیوز دیکھ کر میں دل کو بہلایا کرتی، پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم افغانستان محاذ پر پہنچ گئے ہو اور تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی۔ میں نے کہا اچھا مان لیا جو تم کہہ رہی ہو وہ صحیح ہے، لیکن میرا انکار تو اب بھی برقرار ہے۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی زی تم بے شک امریکن CIA کے لیے کام نہ کرو، بلکہ تم امریکہ میں بھی کوئی کام نہ کرنا، سب کچھ میں کروں گی، تمہیں گرین کارڈ لے کر دوں گی اور تمہیں زندگی کی وہ سہولتیں ملیں گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوں گی۔ تم بے شک ہمارے بچوں کو مسلمان بنانا، میں اس پر بھی اعتراض نہیں کروں گی، بس تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا اور اس کا کیا کروں؟ میں نے پلوشا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بولی اسے میں اتنی رقم دے دوں گی کہ یہ باقی کی زندگی عیاشی میں گزارے گی۔ میں ہنسا مطلب تم مجھے اس سے خرید لو گی؟ وہ بولی پہلے بھی تو اس نے
उसने $15,000 में तुम्हारा सौदा किया था, अब उससे 4-5 गुना ज्यादा रकम लेकर क्यों इनकार करेगी? मैंने कहा बकवास न करो जैनी, मुझे मालूम है इस मासूम के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। वो बोली चलो मान लिया, लेकिन ये भी तो सोचो कि इसने अपने छोटे भाई और माँ को तुम पर तरजीह दी, जबकि मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम कहोगे तो अपने माँ बाप और बहन भाइयों को भी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। मैंने बेबसी से सर हिलाया, ये मुमकिन नहीं जैनी। वो बोली क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए मानी नहीं रखती? उसकी आवाज सचमुच गुलूगीर होने लगी। मेरा जहन सोचने लगा कि इतनी अच्छी अदाकारी शायद ही कोई कर सकता हो। मैंने कहा जैनी मालूम है हमारे दरमियान सबसे बड़ा तहजीबों का फर्क है, हम वक्ती तौर पर यकीनन एक हो जाएंगे, लेकिन तुम जिस माहौल में पल कर जवान हुई हो वो इस माहौल से यकसर मुख्तलिफ है। मैं कभी भी ये गवारा नहीं करूंगा कि मेरी बीवी को छूना तो दरकनार कोई देख भी ले, जबकि अपनी तहजीब के मुताबिक तुम मेरे सामने किसी भी मर्द के गले लगने को मायूब नहीं समझोगी। और ये मैंने एक मिसाल दी है, इसके अलावा भी कई कबाहतें हैं जो उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आएंगी। वो रूहान सी होते हुए बोली नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों पर पहला वशा की मोहब्बत की पट्टी है। इस छोटी सी छोकरी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। मैंने जिद होते हुए बोला यकीनन तुमने मेरी बात ना समझने की कसम खाई है। वो बोली अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें हम दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा है? मैंने कहा चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं, और सुबह होने वाली है, थोड़ी देर तक हम दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे। वो बोली मैं अपने साथियों की लाशें यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा तो मैंने इन लाशों का क्या करना है, उठाओ और ले जाओ। वो बोली मेरी मदद करो, और वो अपने साथियों की लाशों की तरफ बढ़ गई। दोनों लाशों को बैठक के बैरूनी दरवाजे के पास रखकर वो बाहर निकल गई। अपनी गाड़ी उन्होंने बैठक से थोड़े फासले पर पार्क की थी। डबल केबिन उसने बैठक के दरवाजे के सामने लाकर खड़ी की और मेरी मदद से लाशों को गाड़ी की बॉडी में रख लिया। लाशों को ठिकाने लगाकर वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। मैंने कोई सवाल पूछा था। मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं पलवशा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। मैं एक अच्छे और मुखलिस दोस्त की तरह तुम्हें याद रखूंगा। जब कभी दिल करेगा मुझे मिलने आ जाना, मगर खुदारा मुझे इस बात पर मजबूर न करना कि अपने वतन और तुम में मुझे एक का चुनाव करना पड़े। शायद ऐसे मौके पर मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा न उतर सकूं। वो बोली शुक्रिया जी, अब शायद मैं इत्मीनान से वापस लौट सकूं, और हाँ पहला वशा को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। इतना कहते ही वो गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा क्या मेरी वीडियोस पाक आर्मी तक पहुंच गई हैं? वो बोली फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्द ही पहुंचा दी जाएंगी, और माजरत चाहूंगी कि मैं एल्बर्ट को ऐसा करने से रोक नहीं सकती, वो मुझसे सीनियर है। मैंने कहा ठीक है, अपना ख्याल रखना और याद रखना जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाओ। तुम पर गोली चलाने के बाद मैं शायद खुद को माफ न कर सकूं। वो हंसते हुए बोली मतलब मुझ पर गोली जरूर चलानी है? मैंने कहा खुदा हाफिज। उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैं गाड़ी की खिड़की से हाथ हटाकर पीछे हो गया। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो हाथ हिलाते हुए रुखसत हो गई। गाड़ी के मोड़ मुड़ने तक मैं वहीं खड़ा रहा। जो ही गाड़ी की अकबी बत्तियां नजरों से गायब हो गईं, मैं बैठक में दाखिल हो गया। गो उस वक्त बैठक में मौजूद रहना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मुझे जेनिफर पर पूरा भरोसा था। वो कभी भी मेरी पीठ में खंजर नहीं घूम सकती थी। इसके बावजूद मैंने सुबह होते ही वहाँ से चले जाने का मंसूबा बनाया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर पलवशा पर पड़ी, जो अपनी रजाई में लिपटी पड़ी थी। अब उसे मनाने का मरहला दरपेश था। यकीनन वो गुस्से में थी और खफा भी थी। काफी तगो-दो के बाद मैं उसे मनाने में कामयाब हो गया। सुबह की अजान होते ही मैंने पलवशा को तैयार होने का हुक्म दिया। उसने हैरानी से पूछा कहाँ जाना है? मैंने कहा ये जगह सनोबर खान के आदमियों की नजर में आ गई है, चचा नसरुल्लाह को कहकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। उसने मुंह बनाते हुए कहा अगर उस लफंगी मेजर को कत्ल कर देते तो यकीनन किसी को इस जगह के बारे में मालूम ना होता। उस जगह के बारे में जैनी को सनोबर खान से पता चला है। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसकी मौत के बाद हम महफूज हो जाते? वो दो टोक लहजे में बोली मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद वो जब भी मेरे सामने आई बचेगी नहीं। मैंने मजाहिया अंदाज में कहा यही बात जाते हुए वो भी कह गई है। मैंने कहा चले इस तरह आपकी जान तो छूट जाएगी। मैंने कहा मजाक कर रहा हूँ, सच तो ये है कि उसने कहा है कि मेरी तरफ से पलवशा को प्यार देना। वो तीखे लहजे में बोली ये ना हो मैं समझने लगूं कि आप उसके कहने पर मुझे इतनी तवज्जो दे रहे हैं और आपको करीब ही ना आने दूं। मैंने कहा तुम्हारी तो कोई कल ही सीधी नहीं, अब उठ जाओ देर हो रही है। मैं पाँव में बूट डालने लगा। शरारती अंदाज में हंसते हुए वो भी तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद हम कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उसने दरवाजा खोलने में देर न लगाई। वो वुजू करके मस्जिद जा रहा था। वो हमें देखकर हैरान रह गया, अरे आप इतनी सुबह? मैंने कहा हाँ चचा जान, एक मसला हो गया है, और उसे रात को होने वाले वाक़ये के बारे में बताया। वो बोला ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, खैर चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त की बैठक में छोड़ाता हूँ। मैंने कहा दोस्त की बजाय अगर किसी ऐसे आदमी के पास ठिकाना मिल जाए जिससे आपका ताल्लुक लोगों को मालूम ना हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा।
कमांडर चचा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, उसकी और मेरी दोस्ती ऐसी है कि फिक्र न करो, और हम सर हिलाते हुए उनके साथ चल पड़े। उनका दोस्त इमाम मस्जिद था। उसका घर मगरिब की तरफ से मस्जिद के साथ मुत्तसिल था और घर के साथ ही छोटी सी बैठक थी जिसका सहन निहायत ही मुख्तसर था। एक छोटा सा कमरा जिसमें 2 चारपाइयों की गुंजाइश थी, लेकिन एक फायदा ये था कि बैठक में एक खिड़की घर की तरफ खुलती थी, जिसकी वजह से पहले की तरह किसी को वहाँ हमारे छुपने का शुबा नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें उसी खिड़की से खाने पीने का सामान वसूल होना था। इमाम मस्जिद और कमांडर चचा हमें बैठक में छोड़कर नमाज को चले गए। हम दोनों भी वुजू करके बैठक ही में नमाज पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद इमाम मस्जिद हमारे लिए नाश्ता लेकर आया। उसका नाम मौलाना अब्दुल कुद्दूस था। चचा नसरुल्लाह के ही हम उम्र थे और जवानी में मुजाहिदीन के साथ जिहाद में हिस्सा ले चुके थे। न जाने कमांडर नसरुल्लाह ने उसे हमारे बारे में कुछ बताया था या नहीं, लेकिन अस खुद उसने हमसे कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। नाश्ता करके हमने बैठक का दरवाजा कुंडी किया और सोने के लिए लेट गए। सारी रात जागते हुए गुजर गई। उसी रात मैं और पलवशा आइंदा का लाया अमल तय कर रहे थे। अपने वापस जाने की बात पर तो वो हत्थे से ही उखड़ गई। बोली, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। इस बात पर खफा होना है तो 1000 बार हो जाएं, मैं मनाऊंगी भी नहीं। मैंने कहा, तुम्हारी मौजूदगी में मेरा दिल हर वक्त लरसता रहता है। वो बोली, मुझे वापस भेजकर अपनी जैनी के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं। मैंने कहा, अब शक भी करना शुरू कर दिया। वो बेपरवाही से बोली, पहले दिन से करती थी। मैंने कहा, पलवशे मार खाओगी? उसने 2 टोक अंदाज में कहा, मार खा लूंगी लेकिन छोड़ कर नहीं जा सकती। मैंने पूछा, अच्छा फिर तुम्हारा क्या इरादा है? वो बोली, आपकी हिफाजत करना। मैंने कहा, मर्द मैं हूँ कि तुम? वो बोली, मैं और आप हैं पंजाबन कुड़ी। उसने मजाही अंदाज में कहा और फिर खिलखिलाकर हंसती। उसी वक्त बादल जोर से गरजा और छत पर टिप टिप पड़ने वाले कतरों ने कमरे की रोमानवी फजा को 4 चांद लगा दिए। वजीरिस्तान में गर्मी के मौसम में भी रात को अच्छी खासी सर्दी होती है। खासकर पहाड़ियों के ऊपर तो तेज हवा चलने से मौसम गर्म नहीं होता और सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर सर्दी डेरे डालने लगती है। अब अक्टूबर की शुरुआत थी। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। हम काफी देर बातें करते रहे। पलवशा बोली, राजू अगर मैं चली गई तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। मेरे मुंह से निकला, सच? वो बोली, इसीलिए नहीं जाती। और फिक्र न करें, मैं नर्मो नाजुक और मोम की गुड़िया नहीं हूँ। देख लेना, दुश्मन के लिए मैं लोहे का चना साबित होंगी। और ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता था कि वो किसी तरबियत याफ्ता कमांडो से कम नहीं थी। अमेरिकन CIA की तरबियत याफ्ता मेजर जेनिफर हिंसले जैसी खतरनाक लड़ाका को बराबर की टक्कर देने वाली कोई आम लड़की नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद मैं उसे अपने साथ फिरा कर गैर मुतमईन था। वो मेरी इज्जत थी। किसी भी मुश्किल जगह पर उसकी वजह से मेरी परेशानी कई गुना बढ़ सकती थी। वो दुश्मन का तशद्दुद तो बर्दाश्त कर लेती, मगर एक औरत पर काबू पाने के बाद वो इंसानियत दुश्मन उसके साथ क्या क्या सुलूक करते, उसको समझने के लिए किसी अक्ल बीना की जरूरत नहीं थी। और अगर पलवशा के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता तो शायद मैं खुद को कभी माफ न कर पाता। 2 हफ्ते हमने वहीं गुजार दिए। इस दौरान इमाम मस्जिद की वसातत से कमांडर नसरुल्लाह को कहकर हमने ग्लॉक की 100 गोलियां भी वाना से मंगवा ली थी। जेनी के हलाक होने वाले साथियों से 2 साइलेंसर लगे ग्लॉक मेरे हत्थे चढ़ गए थे। जाते हुए जेनी ने जानबूझकर उनकी वापसी का मुतालबा नहीं किया था, या शायद उसे भूल गया था। बहरहाल अगर वो मांगती भी तो मैंने वापस नहीं करने थे। ग्लॉक 19 एक कारआमद पिस्तौल है और उस पर लगा साइलेंसर सोने पर सुहागे के मिस्ताक है।